السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب الرباني سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة صوفية المحققين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وإخواننا وإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية كالأسر ونوصل المرحوم والمرحوم الحزين في هذا المسجد ونوصل إلى أهل القبور. أبينا الحج بركة بن علي فارس سجيا بالملائكة حميد بن هجي عبد الفتاح ومن مهاجرين بن هجي سمون ومن معلنا بانتفاع وابنا شمس الدين بن هنفي وابنا أبا علي بن أباس وابنا أبا الشريف وابنا كفر بن إسحاق وابنا هجي بن هجي رأيين وابنا هجي شهد عبد المحمد بن معروف وابنا هجي
نسير بن أبا صبيح. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. رحمة في جسدنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا، وحسن مقاصدنا بالخير، مقاصد الدنيا والآخرة، برضا الله تعالى، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركتهم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah terakhir dimohon keridhaannya untuk jamaah kita Pak De Marino yang hari ini beliau ada hajat menikahkan putranya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra beliau yang menikah hari ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa fi kulli niyatin salihah bi ridhaillah ta'ala, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, وبركة يوم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. آمين يا الله يا رب العالمين. قال المؤلف ونفعنا بعلومه والسماء ذات البروج. Kalau saya tidak salah hari ini sampai pada surah Al-Buruj. InsyaAllah nanti kita selesaikan tafsir Juz' Amma. Kalau Juz' Amma sudah selesai, baru nanti kita ke surah Yasin dulu. Suratul Buruj, surah namanya surah Al-Buruj. Makkiyatun sintani wa ishruna ayatan. Masuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan ba'da Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayatnya ada 22 ayat.
Benar nggak 22? 22. Surah ini di antara salah satu keistimewaannya adalah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdus Samad haddatsana Razik bin Abi Sulami an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'isha'il akhirah bis-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-tariq. Di antara keistimewaan daripada surah Al-Buruj ini sampaikan dalam hadis bahwa surah ini disunnahkan untuk dibaca pada saat sholat Isya. Ya, sholat Isya itu sunnahnya rakaat pertama surah Al-Buruj was-sama'i dzatil buruj. Rakaat kedua was-sama'i wat-tariq, surah At-Tariq. Ini sunnahnya. Kalau di kita, kalau imamnya Pak Haji bolehlah. Kalau saya mah udah dipatok full ya sama full. Wajib itu ya sunnahnya. Rakaat pertama surah Al-Buruj, rakaat kedua surah At-Tariq. Al-Buruj 22 ayat, At-Tariq 17 ayat. Jadi kalau sholat itu memang ada yang surahnya disunahkan, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang tidak. Tapi patokannya sunnah dalam membaca surah itu dilihat dari urutan. Urutan terdahulu, kemudian urutan yang setelahnya. Jadi kalau dalam I'anatul Talibin disampaikan, kalau rakaat pertama misalnya surah Al-Kafirun, maka rakaat yang kedua itu disunahkan membaca surah yang setelah urutannya setelah surah Al-Kafirun. Jadi jangan dibalik, sunahnya gitu. Kemudian di sini juga mensyaratkan, ini patokan. Kalau rakaat pertama ayatnya misalkan 10 ayat, maka rakaat kedua disunahkan yang ayatnya lebih pendek. Sunahnya seperti itu. Kemudian lebih afdal mana? Lama, panjang, tapi bukan satu surah atau satu surah. Maka afdalnya lebih baik yang satu surah. Jadi kalau Bapak mau baca surah Al-Baqarah, full Al-Baqarahnya. Jangan cuma diambil beberapa ayat saja, itu lebih afdal. Itu afdaliyah ya Pak, itu afdaliyah. Ibarat kurban. Kalau lihat afdaliyah, afdal mana? Sapi sama kambing gitu. Kalau afdaliyah ya sunnahnya Nabi itu adalah kambing walaupun dagingnya sedikit.
Karena seandainya Nabi itu kan kalau ibadah pasti yang paling utama yang beliau kerjakan. Bukan saya mengurangi semangat nabung sapi ya, bukan. Itu juga afdol. Karena dagingnya lebih banyak. Ini mah kata guru saya begitu. Ternyata Gus Baha juga sama pandangannya. Seandainya dulu Nabi seandainya lebih afdol sapi, onta dan lain sebagainya, pasti Nabi akan memilih itu. Karena Nabi itu standar tertinggi daripada ibadah umat manusia. Sama bacaan surah gitu. Jadi patokannya sunnahnya itu pertama dari segi urutan lebih terdahulu, kemudian urutan setelahnya. Jadi kalau di sini juga rakaat pertama al-buruj, rakaat kedua at-tariq kan gitu. Sama idzatil buruj, kemudian was-sama'i wat-tariq. Kemudian kalau rakaat pertama duha, maka rakaat kedua adalah al-insyirah. Itu jangan dibalik, al-insyirah dulu baru duha. Ini kaitan dengan kesunahan, dengan afdhaliyah. Adapun kalaupun dibalik, sholat kita sah nggak Pak? Tetap sah sholat. Hanya afdhalnya seperti itu. Kemudian hadis kedua sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara. Bahasanya di sini amara. Kalau tadi kana yaqra'u. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ini membaca di salat Isya, membaca rakaat pertama was-sama'i dzatil buruj, rakaat kedua was-sama'i wat-tariq. Ini berarti hadisnya hadis fa'li. Kalau yang kedua, ini hadis qauli. Nabi memerintahkan ay yaqra'a bis samawati fil ansya'i. Bis samawati, membaca surat as-samawat. Maksud as-samawat itu apa? Yang dua-duanya menggunakan kalimat pertama menggunakan kalimat as-sama. As-sama idzatil buruj was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i dzatil buruj. Wallahu a'lam bil murad. Was-sama'i demi langit. Dzatil buruji yang mempunyai al-buruj. Apa yang dimaksud dengan al-buruj? Al-kawakib, yakni gugusan bintang, gugusan benda langit yang jumlahnya isna asyara, ada 12 gugusan bintang. Taqaddamas fil Furqan, yang sudah dibahas dalam surah Al-Furqan ayat berapa? 61 apa ayat berapa? Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kalau tidak salah ayatnya. Tabaraka, maha suci Allah, maha berkah Allah. Ja'ala fis samai, yang telah menciptakan fis samai, di langit, burujan, gugusan bintang. Wa ja'ala fiha siraja, kemudian Allah menciptakan siraj, lampu, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud adalah matahari.
siraja wa qamaran munira, kemudian Allah menciptakan juga bulan. Jadi kalau dalam versi Al-Quran, planet itu bukan 9, ada 10. Yang satu lagi belum kita ketahui planet apa yang dimaksud. Kan ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang dimaksud itu maksudnya. Yang maksud buruj itu. Kemudian selain yang 10 itu, Allah ciptakan siraj, matahari, sebutnya lampu. Kenapa begitu? Karena dia mempunyai cahaya sendiri. Kemudian wa qamaran munira. Kemudian Allah menciptakan bulan yang diterangi. Berarti kalau bulan itu tidak punya cahaya sendiri, disinari oleh mata. Subhanallah. Ini 14 abad yang lalu. Kalau sekarang baru nemu 9 planetnya. Ada satu planet yang tersembunyi, wallahu a'lam. Sampai dalam surah Al-Furqan itu dibahas bahwa kalau matahari mengelilingi gugusan bintang ini perlu waktu 3 bulan. Kalau bulan memerlukan waktu 3,5 hari. Makanya bulan itu ada 30 hari. Atau 29 hari, bahkan ada yang 28 hari. Perhitungannya dari situ ternyata. Allah bisa. Wassama'i wal buruj. Ini Allah bersumpah dengan keindahan ciptaannya. Wassama'i dzatil buruj. Langit yang indah dengan gugusan bintangnya. Tapi juga ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan al-buruj itu adalah al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Ada juga yang menafsirkan al-buruj itu adalah bangunan-bangunan yang indah yang Allah bangunkan, ciptakan di langit. Wal yaumil mau'ud. Kemudian yang kedua Allah bersumpah demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Apa yang dimaksud? Kata Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli adalah ya yaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan menyebutkan yaumul qiyamah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yaumil mau'ud ay yaumul qiyamah. Kemudian wasyahidin ay was-sama'i wasyahidin. Ay wal yaumi syahid. Hari yang disaksikan. Apa tafsiran daripada syahid ini? Ay yaumil jum'ah. Yakni hari Jumat. Kenapa hari Jumat dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hari Jumat ini hari yang sangat istimewa. Ini Pak, ibaratnya kita baca Quran nggak pakai tafsir, ini agak susah ini. Yaumil mau'ud maknanya hari kiamat. Syahid maknanya adalah hari Jumat. Jauh kan ya? Inilah uniknya tafsir. Ilmu tafsir itu masuk dalam kategori ilmu riwayat. Jadi ilmu itu ada dua macam, ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah. Kalau ilmu riwayat dirayah itu kaitan dengan akal pikir. Dia bisa ditemukan dengan akal pikiran kita.
Kalau ilmu riwayah nggak bisa ditemukan dengan akal pikiran, hanya bisa ditemukan dengan riwayat. Riwayat itu berarti sambung menyambung daripada Allah, Rasulullah SAW, para sahabat, para tabiin, tabiin. Maka kemudian ada bahasa para ulama, la yu'lamu tafsir illa bin nuqul. Tidak diketahui ilmu tafsir itu kecuali dengan dalil nakli. Dalil nakli. Makanya tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan ro'yu kita, dengan akal pikir kita saja tanpa berbekal riwayat dari para ulama. Tidak boleh. Syahid maknanya adalah yaumul Jum'ah. Jadi Allah bersumpah atas nama hari Jumat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kenapa hari Jumat wa ma ta'at syamsun wala gharabat 'ala yaumin afdalu min yaumil Jum'ah. Tidaklah ada matahari terbit, kemudian tidaklah ada matahari terbenam pada satu hari yang lebih utama ketimbang hari Jumat. Makanya wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyah wa la yasta'idu fiha min syarrin illa 'adah. Di hari Jumat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi pada hari Jumat sa'atun ada satu waktu. Yang satu waktu ini sangat istimewa, tapi keberadaannya dirahasiakan oleh Allah. La yuwafiqu 'abdun muslimun, tidaklah seseorang muslim pada waktu tersebut yas'alullaha fi khairan, meminta kepada Allah kebaikan, illa a'tahu, kecuali Allah akan memberikannya. Wala yasta'idu fiha min syarrin, dan tidaklah seseorang memohon perlindungan kepada Allah pada waktu tersebut dari keburukan yang terjadi, illa adahu, kecuali Allah akan menjaganya. Inilah. Jadi di hari Jumat ini hadirin rahimakumullah ada satu sa'atul ijabah. Entah jam berapanya Allah rahasiakan. Yang kalau kita minta bertepatan di waktu itu, maka Allah pasti kasih doa kita. Allah kabulkan doa kita. Dan kalau kita memohon perlindungan dari keburukan di waktu tersebut, maka Allah akan menjaga kita daripada keburukan tersebut. Hari Jumat. Cuman sayangnya nggak disebutin ya jam berapa. Kalau disebutin jam berapa atau lagi ngapain, dirahasiain. Apa hikmahnya? Kenapa dirahasiakan? Supaya sepanjang Jumat itu kita isi dengan ibadah. Supaya di sepanjang hari itu kita tidak lupa doa, tidak lupa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, saya lagi di pabrik, gak masalah. Sebelum masuk pabrik jangan lupa wudu dulu. Jangan lepas wudu, sambil kerja, sambil banyak doa minta sama Allah. Didekatkan dengan segala kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan. Ini tidak hanya berlaku sama yang sholat doa, semuanya. Karena seluruh aktivitas kita kalau niatnya ibadah akan menjadi ibadah. Asal jangan maksiat saja. Jadi niat yang baik
menjadi kebaikan itu kalau amalnya itu kebaikan. Kalau amalnya maksiat ya nggak bisa dirubah dengan niat. Amalnya ke maksiat tapi niatnya baik, misalkan. Ada nggak Pak amal maksiat niatnya baik? Nonton organ niatnya mensyukuri nikmat Allah. Nonton artis, wah ini kan keindahan ciptaan Allah. Itu amalnya maksiat yang nggak bisa dirubah dengan niat yang baik. Niat yang baik itu bisa merubah kalau amaliyahnya amaliyah minimal, amaliyah mubah. Minimal yang mubah, kalau yang haram nggak bisa. Kalau guru saya katakan ibarat mancing di tengah jalan. Kalau mancing pengen dapat ya minimal di kolam, di sungai, di kali itu. Tapi kalau mancing di tengah jalan ya jauh kan gitu. Gitu. Itu keistimewaan hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat ada bedanya baik. Musim hujan hari Jumat ya hujan. Musim panas hari Jumat panas. Beda baik itu ada. Itu sekitar lahiriah. Wa mashhudin wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah demi hari yang disaksikan. Apa yang dimaksud yaumi arfata, yakni yaumu arfah. Qala ya'ni asyahid yaumul jum'ah wa yaum mashhudun yaumul qiyamah. Nah, ada juga yang berpendapat masyhud itu yaumul qiyamah, tapi yang masyhur yang dimaksud masyhud adalah yaumi arfah. Usyirat as-salasatu fil hadisi, kata Imam Jalaluddin, ditafsirkan as-salasah yang mana yang tiga tadi, yaumil mau'ud, syahid wa masyhud fil hadisi pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal awwalu mau'udun bihi, yang dimaksud dengan yaumil mau'ud adalah hari yang dijanjikan yakni yaumul qiyamah. Wasani asyahidun bil amali fihi, yang kedua adalah hari Jumat yang disaksikan amaliah-amaliah kita pada hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu, yang ketiga, tashhaduhun nas wal malaikah wa jawabul qasmi mahdhufun sadhu taqdihu laqad. Kemudian yang ketiga, wa masyhud adalah hari yaumi arfah. Kemudian apa objek dari sumpahnya? Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, demi hari kiamat, demi hari Jumat, demi hari Arafah. Qutila ashabul ukhdud, ay lu'ina, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul ukhdud, orang-orang kafir yang membuat parit, ay asyaqi fil ardi. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yakni Allah melaknat akan menyiksa. Nah, ini ada yang komplain, Pak. Allah menyiksa, Allah melaknat. Masa iya Allah melaknat sementara Allah adalah Rahman Rahim? Nah, gimana jawabnya, Pak? Kan suka ada bahasa orang yang ketika di dunia banyak amal ibadahnya, Allah berikan pahala, dimasukkan dalam surganya Allah. Kemudian orang yang maksiat Allah siksa di nerakanya. Ada yang komplain, bagaimana Allah menyiksa sementara Allah adalah zat yang Rahman
Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana masa iya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan memberikan siksaan? Jawabannya di mana ternyata? Ternyata jawabannya ada di dalam perintah ibadah itu sendiri. Kita diperintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak khalaqtu Allah, aku ciptakan, kata Allah, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Dikupas lagi oleh para ulama, lam pada kata liya'budun itu maknanya adalah lil aqibah, akibat. Jadi ibadah ini akan berakibat kepada kita. Kalau kita ibadah, maka nanti berhak mendapatkan pahala, berhak mendapatkan kebahagiaan di surga. Kalau kita tidak beribadah, berhak mendapatkan siksaan Allah. Maka sebenarnya yang nyiksa kita itu bukan Allah secara lahiriah, tapi karena perilaku kita. Kita diberikan pahala karena kita beramal kebaikan, kita diberikan siksaan karena kita beramal keburukan. Jadi bukan Allah nggak Rahman Rahim, tapi kita milihnya salah. Lahiriahnya begitu, Pak. Tapi hakikat tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Ini siapa sebetulnya yang dimaksud? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan, sebagian riwayat menyatakan bahwa orang yang dimaksud adalah bangsa Persia. Bangsa Persia itu bangsa mana? Iran kalau sekarang. Yang waktu itu pemerintahnya memperbolehkan pernikahan dengan satu mahram. Jadi adik boleh nikah dengan kakaknya, boleh nikah dengan bibi, dengan paman, dan sebagainya. Nah, para ulama, orang-orang yang beriman, menolak ini. Nah, karena orang-orang beriman menolak, dibuatkan parit oleh mereka. Parit itu bahasa kitanya apa ya? Lubang di tanah, kemudian di sana anna lidzatil waqud, kemudian disiapkan kayu bakar dan dibakar. Jadi orang-orang yang tidak mau melepas imannya dengan memperbolehkan itu, satu riwayat begitu di Persia, maka dia akan dimasukkan ke dalam parit tersebut. Makanya sampai sekarang ada di Iran mah yang memperbolehkan nikah dengan mahram. Ada riwayat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bangsa Yahudi. Yang melakukan pengadilan jalanan terhadap orang-orang yang beriman. Sebagian lagi mengatakan ini terjadi di negeri Syam. Jadi satu ketika peperangan terjadi, yang menang orang Muslim, orang mukmin. Kemudian perkembangan berlanjut, yang menang orang kafir. Maka orang kafir ini melakukan genosida kalau zaman sekarang mungkin ya. Yang beriman yang melepaskan imannya selamat. Yang beriman masuk parit. Alhamdulillah. Dan subhanallah, masya Allah, yang terjadi pada masa itu, orang-orang yang beriman tidak mau melepaskan imannya. Dari sini Pak, kita pelajaran berharga sekali. Dulu, untuk mempertahankan keimanan, kita dihadapkan pada perjuangan fisik yang luar biasa. Bayangkan kalau kita Pak, kalau kita nih, dihadapin pada pilihan itu. Iman, apa masuk parit dibakar? Pilih mana kita Pak? Ya. Makanya kita beruntung sekali kita dilahirkan di akhir zaman yang seperti ini.
Hampir tidak ada yang seperti itu, walaupun masih ada kayaknya. Tapi bahaya kita lebih berat lagi. Kadang-kadang iman kita dihadapkan dengan permasalahan kehidupan dan lain sebagainya. Milih mana? Milih ngaji apa nonton bola? Kita baru gitu aja udah banyak yang ini. Siap Ustaz, saya mau pilih ngaji, yang ditinggalin. Satu malam ada hajatan, ada muludan, satu organ tunggal, satu pengajian. Mana ustadz lokal lagi? Kira-kira pilih mana tuh? Kita baru gitu aja udah repot. Bayangkan kalau kita suruh milih, pilih iman apa pilih mati. Aduh, repot dah kita. Ini. An-nari dzatil waqud, yang di dalamnya telah disiapkan kayu bakar yang dibakar api. Dan kurang ajarnya idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk santai di sekeliling parit menyaksikan orang-orang yang mukmin dibakar oleh mereka. Alal qarasi, nyantai duduk di kursi, sampai begitu digambari. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka orang-orang kafir ini menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Minta adzibihim, dengan menyiksa orang-orang mukmin, bil ilqa'i fin nari, dilemparkan ke dalam parit yang di sana ada api. Lam yarji'u an imanihim, tetapi mereka tidak meninggalkan keimanannya. Bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan orang-orang mukmin yang tidak mau melepaskan keimanannya disiksa oleh mereka. Tetapi ini Rahman Rahimnya Allah. Minum dulu nggak teh manis biar hangat badannya. Tapi karena Rahman Rahimnya Allah, annallaha anja al-mu'minina al-mulqina fin nari. Ya, saling dulu. Jadi al-mulqina fin nari biqabdi arwahihim. Tapi ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan orang-orang mukmin yang dilemparkan ke dalam api yang ada di dalam parit, biqabdi arwahihim, dengan mengambil arwah-arwah mereka, ruh-ruh mereka, qabla wuqu'ihim fiha, sebelum mereka sampai di dalam parit, arwahnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak merasakan sakit. Tidak ada yang teriak-teriak kesakitan. Karena sebelum sampai arwahnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya terkadang kematian itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Bukti sayang Allah kepada kita. Bahkan orang-orang yang soleh, ini kata guru-guru saya, orang-orang yang soleh itu saking sayangnya Allah, kadang-kadang umurnya nggak panjang. Apalagi melihat dunia saat ini, luar biasa tipu dayanya. Yang sakit kemudian diambil oleh Allah, itu tanda sayang Allah, tanda cinta Allah. Bahkan kalau kita hayati apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata beliau kurang lebih bahasanya begini: kita ini Allah masih berikan kehidupan bukan karena amal kita banyak, tapi bisa jadi karena dosa kita banyak. Belum taubat semua, belum diampuni semua, kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat.
Kita selesaikan Pak ya, dikit lagi. Oh iya ya, sampaikan ya. Ya, mohon maaf sampaikan. Oh ya, monggo yang ada itu silahkan. Mau duluan. Anak saya sakit, mau lihat kondisi dulu. Kalau anak saya kondisi membaik, saya ikut ke Karawang. Kalau tidak mungkin ke rumah sakit dulu. Mau disampaikan ke Pak De ya, Pak Haji. Monggo yang Kang Kauman silakan kalau sama-sama penting. Wa kharajatin naru ila man thamma fa akhraqathum. Dengan siksaan apa Allah membalas perbuatan orang-orang kafir ini? Ini dengan pembalasan yang sama, yakni mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu, dan orang-orang kafir ini tidak menyiksa orang-orang mukmin illa an yu'minu billahil aziz fi mulkihil hamid. Jadi sebetulnya dalam ayat ini dikatakan antara orang kafir dengan orang mukmin tidak terjadi masalah sebetulnya. Tidak ada kesalahan orang mukmin terhadap orang kafir, masalahnya cuma satu. Karena orang-orang ini beriman kepada Allah. Jadi yang dipermasalahkan cuma satu. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini pelajaran buat kita agar senantiasa waspada dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir. Karena masalah utama antara kita dengan orang kafir adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai pun kita tidak ada masalah dengan mereka, tetap harus waspada karena mereka menginginkan kekufuran kita, keluarnya kita dari keimanan. Jadi jangan tertipu oleh tipu dayanya dengan segala kebaikan dan lain sebagainya. Tetap harus waspada. Karena Allah katakan, "Walam tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Nasrani, orang Yahudi nggak bakalan ridho kepada kita kecuali kita sudah mengikuti jalan atau agama mereka. Maka di sini boleh ditegaskan, nggak ada masalah apa-apa. Masalahnya cuma satu, keimanan. Sehingga mereka tega menyiksa sesama manusia. Tetapi ini betapa rahman rahimnya Allah, hadirin rahimakumullah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat bil ihraq thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Betapa rahman rahimnya Allah, meskipun orang-orang ini jahat luar biasa terhadap orang-orang yang beriman, Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah mukminin dan mukminat dengan menceburkannya ke dalam parit yang di sana ada api, summa lam yatubu, ada bahasa begitu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Betapa jahatnya orang-orang ini, orang-orang kafir ini tetap Allah menyerukan untuk bertaubat. Subhanallah.
Allah minta untuk bertaubat. Dan kalau dia bertobat sebetulnya akan diampuni oleh Allah. Maka di sini pelajaran buat kita, sebesar apapun dosa seseorang, jangan takut akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bunuh orang, Pak. Dia kafir. Dia kafir, bunuh orang-orangnya mukmin. Dan dengan cara keji. Tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Dan kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, Allah ampuni. Baru kemudian kalau tidak taubat, falahum adzabu jahannam bi kufrihim wa lahum adzabul harim. Maka bagi mereka adalah azab jahannam dan bagi mereka adalah azab dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ay azabu ikhraqihim al-mu'minina fil akhirah wa qila fid dunya. Bahkan di dunia sudah disiksa oleh Allah. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya orang kafir tadi, kemudian dia bertobat dan beriman, kemudian mengamalkan amal-amal kebaikan, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka surga-surga Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang bening. Dzalikal fawzul kabir. Ini adalah kebahagiaan yang maha besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inna basya rabbika, sesungguhnya siksaan Allah bil kuffari terhadap orang-orang kafir lasyadidun, sangat berat, bihasabi iradati, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah ingin menyelamatkan seorang, dia pasti selamat. Kalau Allah ingin menyiksa seorang, dia pasti celaka. Bahkan sampai Allah menegaskan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memulai, yang menciptakan makhluk, wa yu'id, dan kemudian Allah yang mematikan kembali. Fala yu'jizuhu ma yurid. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah sedikit pun dari apa yang Allah kehendaki. Tapi wa huwal ghafurul wadud. Allah tambahkan lagi, Allah itu Maha Pengampun lil mudzibina, bagi orang-orang yang berdosa, al mu'minin, tapi dia iman sama Allah. Al wadud, zat yang Maha mencintai, ay al mutawaddidu ila awliya'i bil karamah, yang mencintai aulia, para kekasihnya Allah, bil karamah, dengan diberikan keutamaan-keutamaan. Dzul arsyil majid, ini ujungnya semuanya hampir pujian kepada Allah, yang menegaskan Allah itu tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi kekuatan Allah, yang bisa membatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Majid birraf'i al-mustahiq li kamali sifatil uluwi. Allah yang maha tinggi. Ini boleh dibaca al-Majidu, boleh dibaca al-Majidi. Fa'alul lima yurid. Allah yang mampu membuat segala sesuatu yang Allah telah kehendaki. Ay la yu'jizu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkan sedikit pun terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah tegaskan,
dalam ayat ke-17-nya hal ataka haditsul junud, agar kita tidak lupa terhadap siksaan Allah, terhadap murkanya Allah, sampai Allah tanyakan hal ataka hadisul junud, apakah telah sampai kepada Muhammad hadisul junud, apa yang terjadi kepada orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa dimaksud? Fir'auna wa Samud, yakni Fir'aun dan Samud. Badalun minal junud wastaghna bi dzikri Fir'aun an atba'i wa hadithihum annahum uhliku bi kufrihim. Dan ceritanya, kisahnya adalah bahwa orang-orang kafir ini yang menentang Allah ini kemudian diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Wa hadza tanbihun liman kafar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kufur yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita lebih takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, agar tidak berbuat kekufuran dan tidak memfitnah orang-orang yang beriman. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir ini berani mendustakan Al-Qur'anul Karim. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Subhanahu wa taala di sekeliling mereka muhitun, mengelilingi, la asima lahum minhu, artinya Allah yang menguasai kita. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Kita jangan sampai masuk dalam kategori orang-orang yang sampai kufur terhadap Nabi, kufur terhadap Al-Qur'anul Karim. Padahal Quran ini adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz, dalam lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz ini sebagian riwayat mengatakan kalau di sini yang paling masyhur yang dimaksud lauhul mahfuz itu adalah satu lembaran-lembaran yang terbuat dari untayan mutiara, yang di dalamnya seluruh yang terjadi di alam dunia itu ada dalam catatan Lauhil Mahfuz ini. Yang Lauhul Mahfuz ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya diturunkan kepada kita, kemudian dibukukan dalam mushaf Al-Qur'an. Dan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bil jarri minasyaitan, yang dijaga daripada syaitan. Wa min taghyiri syai'in minhu, dan dijaga daripada perubahan-perubahan. Jadi enggak ada yang bisa merubah catatan amal kita, catatan kehidupan kita di Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuluhu ma baina samai wal ardh. Lauhul Mahfuz ini panjangnya ma baina samai wal ardh, setinggi langit, bumi ke langit, langit ke bumi. Wa urduhu, lebarnya ma bainal masyriq wal maghrib, lebarnya dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat. Wa huwa min durrati baydha'a, dan terbuat dari untayan permata yang berwarna putih. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan Lauhul Mahfuz ini ada di sebelah kanan Arsy. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Jadi intinya hadirin rahimakumullah, surah Al-Buruj ini
Pertama, mengingatkan kita terhadap keistimewaan ciptaan Allah agar kita senantiasa semangat dalam beramal kebaikan dan merasa takut untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui syahid. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan apapun yang kita kerjakan pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi